Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. So today we will start our remaining chapter, that is relativistic mechanics, where all equations and derivation part is there. So before starting this derivation part, let us try to understand the theory and basic concept of relativistic mechanics so that we can understand the equations in better manner. So as usual, I am waiting for the students. Okay, slide is visible to all. Yes, sir. Okay, so I want to give one instruction that by mistake, if that power failure is there, so those who become by default host, so you just end the meeting and I will reconnect it if it happens. Is it okay? Okay, sir. कारण का आज बुधवार असल्यामुळे चान्सेस आहेत पॉवर फेल्युअरची. सो in advance I have given this instruction. Anyway, so let us start discussing this interesting point, that is relativistic mechanics. So when we consider the term relativistic mechanics, so this word relativistic comes from the word relative. So when we are relating the things and after comparison, when we are defining the terms, then it becomes relativistic mechanics. So already classical mechanics is there. You have studied that and you know the laws of motion, etc. Now we have to start with some basic terms. So in the first slide only, you can see the two frame of references. So I think you have studied inertial and non-inertial frame. Is it right? Can you remember inertial and non-inertial frame of reference? Have you studied? In 11th or 12th? Yes, sir. Okay. So I am not asking what is that. So I'm just asking to get the idea, to recall the things. So we are discussing what is meant by inertial and non-inertial frame of reference. After that, we will start with the postulates of this Einstein's special theory of relativity. Afterwards, one big derivation we have to see, that is Lorentz transformation of space and time. Then in this Lorentz transformation equations, different terms we have to define. From that we got different values. So I just show you how many different things are there. After that, next point is length contraction, in which we are considering some simple equations and putting the values and getting the new values. Then next is time dilation, in which there we consider time coordinate equations, and afterwards we will go for the equation of this also. Then equivalence of mass and energy, that is the famous equation E is equal to mc square, we have to derive. So for that we are taking help of classical mechanics equations. Then we will go for some changes in the equation, for the equation for rate of change of momentum, and from that we derive the last value, that is E is equal to mc square. So if we consider this chapter, so this chapter is nothing but simply 4 derivations.
Okay, this chapter is nothing but simply 4 derivations, and I want that each and every student will listen this, so that once you know the basic terms, then when we start playing with the equations, then you can understand what is going on instead of what is the meaning of these equations. And if you are not getting that, unnecessarily you think it is a difficult one. Okay, so shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now today we will try to complete the maximum points. Maybe we have to extend the lecture next also. So let us discuss these things. So if you see the first slide, heading is relativistic mechanics, and here you can see two frame of references are there. So what is mean by this special theory of relativity? Before that, we have to understand what is mean by frame of references. ठीक आहे, तर हे तुम्हाला explain करतो मी. Frame of references, you know that two things are there. First is called as inertial frame of reference, and second is nothing but non-inertial frame of reference. Okay, so first frame of reference is the frame which is at rest or moving with the constant velocity. Okay, which is called as inertial frame of reference or it is also called as non-accelerated frame of reference. Okay, then next is called as non-inertial frame of, sorry, next is called as non-inertial frame of reference. So I can write here non-inertial, and this first is called as inertial. Okay, so inertial frame of reference is non-accelerated and non-inertial frame of reference is accelerated frame of reference. Okay, now what about second one? Second one, we are calling it as a non-inertial frame of reference or accelerated frame of reference. Now what is meant by acceleration? Change in, Change in velocity. yes, change in velocity. So non-accelerated is inertial and accelerated is non-inertial. कुठलंही तुम्ही एक लक्षात ठेवा, ज्यामध्ये नॉन आहे तर ते एकाच ठिकाणी येतं. म्हणजे काय? इनर्शियल नॉन ऍक्सिलरेटेड, नॉन इनर्शियल ऍक्सिलरेटेड. ठीक आहे, सो डोंट गेट कन्फ्युज्ड. एकाच ठिकाणी नॉन येतं. इनर्शियल आहे म्हणजे नॉन ऍक्सिलरेटेड आहे, जिथे ऍक्सिलरेशन होत नाही. नॉन इनर्शियल आहे म्हणजे ऍक्सिलरेटेड आहे, इथे ऍक्सिलरेशन होतं. आता ऍक्सिलरेशन म्हणजे तर काय? तर चेंज इन व्हेलॉसिटी. त्याचा पण नेमका अर्थ काय? तर एखादी फ्रेम ऑफ रेफरन्स कन्सिडर करा, फॉर एक्झाम्पल मूव्हिंग कार, and if that moving car is changing the velocity, then it becomes accelerated frame of reference. Consider another car which is moving with same velocity, so that is nothing but non-accelerated frame of reference kiwa inertial frame of reference. So now you think why we are discussing this? To understand what is meant by relativistic mechanics, to understand what is meant by special theory of relativity. So that's why I'm waiting for the student to listen this one. Otherwise, if we start discussing the equations, so you thought that what is going on, what is the meaning of these things, etc. So better way to understand it first, and when we start discussing the equation, then it becomes steps for us, not confusing things, as we know the basic things. तर आपण इथं काय डिस्कस करतोय, तर फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे काय, ज्यामध्ये आपण पहिल्यांदा बघितलं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स आणि दुसरं बघितलं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे अशी फ्रेम की जी रेस्टमध्ये असते किंवा कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीनं मूव्ह होते. इथं ऍक्सिलरेशन नसतं, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो, नॉन ऍक्सिलरेटेड
फ्रेम ऑफ रेफरन्स. दुसरी जी आहे ती आहे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स, ज्यामध्ये काय होतं तर ऍक्सेलरेशन होतं, त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो ऍक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. ओके, नाव दिस इज अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस. इथे तुम्ही बघू शकता, इथे दोन फ्रेम दिलेल्या आहेत, एक आहे एस. आता हेच आपण सगळीकडे वापरणार आहे ही फिगर, त्यामुळे आताच हे एक्सप्लेन करतो. एक फ्रेम आहे एस, दुसरी आहे एस डॅश. आता इथं आपण सगळीकडे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स कन्सिडर करून ही इक्वेशन्स मांडतोय, ज्यामध्ये एस डॅश ही फ्रेम ऑफ रेफरन्स व्हेलॉसिटी व्ही न मूव्ह होते रिलेटिव्ह टू एस. Okay, so this is very important line to understand, that consider two frame of references S and S dash, where S dash is moving with velocity V with respect to S. Now you ask what exactly it means. So for that we have to discuss what is meant by how the things are relative to each other. कारण का आपण रिलेटिव्हिटीशी हे डिस्कस करतोय, तर त्याच्यासाठी आपल्याला हे माहिती पाहिजे की how the things are relative to each other. Okay, so here first point is length. तर इथं आपण काय करतोय, एक एक पॉइंट डिस्कस करतोय. फर्स्ट इज लेंथ, that how length is relative. Then we will discuss second point, that is position, how position is relative. Then we will discuss third point, that is motion, how motion is also relative. And fourth point is time, how time is also relative, that we have to discuss. So it is very interesting, so you just listen carefully. So first is length. So length is relative means what? So if I draw one line and ask you that whose length is more, then you counter question me that sir relative to what. Okay, so I draw another line, and if I write this as A and this as B, now I ask the same question, whose length is more? What is the answer? B. B. B line. Relative to A. relative to A. A. Getting the things means here I am trying to discuss the things that how the things are relativistic or relative to each other. आपण रिलेटिव्ह म्हणजे सुद्धा मराठीत जे आपण मिनिंग वापरतो ते म्हणजे काय, नातेवाईक. ठीक आहे, तुम्हाला माहिती रिलेटिव्ह मीन्स व्हॉट, तर आपण नातेवाईक म्हणतो. तर तिथे सुद्धा तुमच्या लक्षात येईल की आपण हे रिलेशन्स डिफाईन केलेले असतात आणि त्याच्यानुसारच आपण नातेवाईक आहेत तर ते डिफाईन करतो. सो हिअर we are discussing the same things in nature, that how things are relative to each other. So here we are discussing the first point, that is length, how length is relative to each other. So if we compare these two lines, then the answer of question is whose length is more is B, that B length of B is more than length of A. So you know that famous story of Akbar and Birbal, is it right? Yes. Yes, sir. सो इन दॅट त्या स्टोरीमध्ये सुद्धा रिलेटिव्हिटी डिस्कस केलेली, असं तुम्ही म्हटलं तरी चालेल की लाईन ड्रॉ करून ते म्हणतात की ह्याला टच न करता ह्याला लहान करून दाखवा. ठीक आहे, सो हिअर वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग्स, दॅट हाऊ द थिंग्स आर रिलेटिव्ह टू each other. Then next comes the second point, that is position. So I draw some drawings, so I apologize initially that I am drawing it badly. I am trying to draw. Okay, so this is a person who is standing, we can say. Now three positions are there, A, B and C. Okay, so this is person who is sitting at position A, then there is B and C. So we are discussing about how position is relative to each other.
it depends upon the perspective. Now you know what is meant by perspective. So according to this person who is sitting here, so according to this person, the position of this standing fellow is that you are in front of me. Okay, according to A, what is the answer? You are on my right hand side. According to C, what is the answer? You are on my left hand side. Is it right? Yes, sir. तर इथे लक्षात येईल तुमच्या की हा माणूस एकाच ठिकाणी उभारलाय, पण ही जी पोझिशन आहे तर ती रिलेटिव्ह आहे, ती चेंज होते, त्याच्यावरनं आन्सर चेंज होतो. बी पर्सन काय म्हणणार की तुम्ही माझ्या समोर आहेत. एचा आन्सर काय, तुम्ही माझ्या उजव्या बाजूला आहेत. सीचा आन्सर काय, तुम्ही माझ्या डाव्या बाजूला आहेत. मीन्स हिअर पोझिशन इज ऑल्सो रिलेटिव्ह, just like a length. Now come to the next one, that is motion. How motion is relative. So for that I need some more space, so I erase this one and draw something once again. So consider a person who is waiting for a bus. Of course we have to show the bus stop, so bear with my drawing. And a car, one car is moving with certain velocity and it moving with 50 kilometer per hour. Okay, so that car is moving with 50 kilometer per hour in this direction. Let us consider. Okay, value लिहितो मी, it is 50 kilometer per hour. Now according to this person we can give name to this person, that is A. According to A, this car is moving with 50 kilometer per hour. Okay, is it correct? Yes, sir. Now consider another car. आता तुम्ही म्हणाल अजून एकदा कार काढणार का सर, तर काढत नाही मी. So consider this as car, and now this car is moving with 30 kilometer per hour. Now tell me that according to this second one, what is the motion of first car? ठीक आहे, ही दुसरी कार आहे. याच्या कंपॅरिझननं यातला जर माणूस जर आपण कन्सिडर केला तर तो काय म्हणणार की या कारची वेलोसिटी किती आहे? 20 kilometer per hour. Yes, 50 minus 30, 20 kilometer per hour. Now we can add more things, and of course I know that you can give the answer. Another car which is moving with same velocity but in opposite direction, that is 50 kilometer per hour. Now tell me according to this person, what is the velocity of this first car? 100 kilometers. Yes, yes, 50 plus 50, 100 kilometer per hour. Now who is remaining? The person sitting in car. Now tell me according to him or her, what he feels or she feels. So for him or her, it is stationary. Is it right? Yes, sir. Because that person is moving with that frame of reference. ठीक आहे, तो जो पर्सन आहे तो त्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स बरोबर मूव्ह करतोय. सो ट्राय टू अंडरस्टँड दीज थिंग्स, बिकॉज आता तुम्ही म्हणाल की हे इंट्रोडक्टिव्ह पॉईंट सर एवढे डीप मध्ये का शिकवायलेत, कारण का हेच समजून घ्यायचे. एकदा हे तुमच्या लक्षात आलं की इक्वेशन्स जे आहेत तर ते तुम्हाला अजून क्लॅरिफिकेशन चांगले देऊ शकतात. सो हिअर व्हॉट वी आर डिस्कसिंग दॅट हाऊ मोशन इज रिलेटिव्ह. And now fourth important and more interesting point, that is time. Okay, so time is also relative. So right now if I ask you what is the time exact, so it is a 9:55 AM. Okay, but the question is relative to what? Getting the things. So for that we have to understand first the motion of Earth and Sun, that is motion of Earth around the Sun, then revolution also. So when we are considering all these factors, we have converted the motion
or 1 day into certain period, that is 24 hours. Okay, or you can say 23 hours and something minutes, so that we can adjust that in a leap year, extra 1 day in February to adjust the timing, etc. So don't go in that detail. So first important thing is what is meant by UT. UT is nothing but called as universal time. Is it right? Yes, sir. Then next Yes. is IST, that is Indian Standard Time. Okay, so UT means what? So Greenwich Mean Time. It is also called as Greenwich Mean Time. Means we have decided a one spot on Earth and we have considered that as a reference point, and from that 0 starts, and when we add 5 hour 30 minutes in UT, then it becomes IST. Okay, now 9:55 a.m. is right now the time where we are on the Earth nearby. So we are, you can consider all are in Maharashtra, maybe some are outside that. So if we consider the spot on the Earth, so it is close, we are close to each other as compared to area of Earth. So 9:55 a.m. is the time right now. So now, is it correct that the same time is there in UK and USA right now? No, sir. No. Why? Because the position is different. According to motion, we have decided the UTIST there. Means here we have defined it time in our style. ठीक आहे, तर टाइम सुद्धा रिलेटिव्ह आहे. आपल्याला वाटतंय की आता 9:55 किंवा 10 वाजलेत, पण ते आपल्याशी रिलेटेड आहे, आपल्या पोझिशनशी रिलेटेड आहे. अँड टाइम इज नथिंग बट motion in space. So time space is mixed one. So that are the some conclusions related to relativity. So this time is relative, it depends upon the motion in space. So how it is relative, that we have discussed. More clarification if you want, then just consider that this now 50 participants are there, we are sitting in one classroom, and if we shift our whole classroom in another galaxy and we don't have clocks, watch, etc., then how we can define the time? Okay, no Earth, no sun, no moon is there, so how we can define the time there? Okay, so for that we have to understand the motion of that planet, the things which are around that planet, and then we have to set some timings. According to that we have to define the time. Is it correct? Are you getting this? हे लक्षात येते का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, तर हे आपण काय डिस्कस करायला, तर आपल्याला रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्सचे जे इक्वेशन्स शिकायचे किंवा बघायचे, तर ते समजून घेण्यासाठी आपण हे सगळं डिस्कस करतोय. सो नाव these are some basic things that we have discussed, and now let us start discussing the main part of this chapter plus derivation part. Okay, so we come to now next slide, that is postulates of special theory of relativity. So in 1905 Albert Einstein published a paper. In this paper he made the revolutionary proposal that the Newtonian concepts of space and time are to be revised, and propounded the special theory of relativity. The special theory of relativity is based on two postulates known as fundamental postulates of the special theory of relativity, and is the pillars on which the theories or this theory is based. So before starting this, let me clarify one thing, that there are two theory of relativity. One is general theory of relativity and second is special theory of relativity, out of which in our syllabus we have special theory. So general theory of relativity is related to the gravitation, and special theory of relativity is related to motion of the particle or that frame of reference. Okay, now let us concentrate on this special theory of relativity. आता याच्यामध्ये काय दिले, तर दोन पॉस्ट्युलेट्स होते, आणि ते दोन पॉस्ट्युलेट्स आपण पुढच्या डेरिव्हेशनच्या इक्वेशन मध्ये बघणारच आहोत. तर पहिलं पॉस्ट्युलेट काय, ऑल फिजिकल लॉज आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरन्सेस which are moving with constant velocity to each other. Second postulate, the speed of light in vacuum is the same in every inertial frame
which is independent of motion of the source or observer. Okay, so here two postulates are written. Now I give you 1 minute, you read it and just try to guess that what is the meaning of these things, and after 1 minute we will start discussing. So just read it carefully and just check what is written there. Okay, so can anyone read these two postulates? Just unmute yourself and read it. Anyone unmute yourself? Postulate 1. All physical laws are the same in an inertial frame of references which are moving with constant velocity to each other. Postulate 2. The speed of light in vacuum is the same in every inertial frame and is independent of the motion of the source or observer. Yes. So here two terms are there, and now next derivations are just revolving around these two terms or two postulates. So first thing is, all physical laws are the same in all inertial frame of references which are moving with the constant velocity to each other. The second postulate is related to the speed of light in vacuum. So if we consider the second postulate, in that what is written, the speed of light in vacuum is the same in every inertial frame and which is independent of the motion of the source or observer. Okay, now we have to understand this one, that what exactly it means. So for that we have to use the special theory of relativity, that what it is. So let us go for our derivation part. Okay, आता हे चेक करूया आपण. हे जर डायरेक्ट मी इक्वेशन डिस्कस करायला स्टार्ट केले असते, हे बघा हे दिसतात वेगवेगळे इक्वेशन्स आहेत, वेगवेगळ्या स्टेप्स आहेत, तर अननेसेसरी तुम्हाला ते डिफिकल्ट वाटलं असतं. हे आपण डिस्कस करणार आहोत, तर आपण हे डिस्कस वन बाय वन करूया. ओके, सो शॅल वी स्टार्ट? Yes, Yes, sir. So I request all, give your maximum concentration and take the help of whatever the things we have utilized right now. आता जे आपण डिस्कस केलं तर त्याच्याशी रिलेटेड हे सगळं बॅकग्राऊंड लक्षात ठेवून आपण आता डिस्कस करू. So consider, I will read it first and then we will go one by one. Consider two inertial frame of references S and S dash as shown in figure.
Let the system S dash is moving with velocity v with respect to s in the positive x direction. Suppose that the axis of two coordinate systems coincide at t is equal to t dash is equal to 0. Let a pulse of light be generated at time t is equal to 0 at the origin which grows in the space. Now consider the situation when the pulse reaches a point P. Let x, y, z, t and x dash, y dash, z dash, t dash be position and time coordinates of P measured by observers O and O dash in frame of reference S and S dash respectively. Let us assume that the possible relation between x and x dash is of the type. Okay, now we take a pause here. From here we have to discuss the equations. Now let us try to understand this. दोन फ्रेम ऑफ रेफरन्स आपण कन्सिडर करतोय कुठल्या कुठल्या एस आणि एस डॅश. त्यातलं मी सांगितलं मगाशी की एस डॅश इज मूव्हिंग विथ व्हेलॉसिटी व्ही विथ रिस्पेक्ट टू एस इन पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन. आता तुमच्या लक्षात येईल की याचा अर्थ काय की लेट द सिस्टीम एस डॅश इज मूव्हिंग. एस डॅश जी फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे ती व्ही व्हेलॉसिटीनं मूव्ह होते विथ रिस्पेक्ट टू एस. एसच्या रिस्पेक्टनं. म्हणजे मगाशी जसं आपण दोन एक्झाम्पल घेतले की पहिली कार आहे ती 50 किलोमीटर पर आवरनं मूव्ह होते, दुसरी कार आहे ती 30 किलोमीटर पर आवरनं मूव्ह होते. तर इथं आपण कन्सिडर करतोय त्या या दोन फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहेत. इज इट क्लिअर? Yes, sir. So both are inertial frame of references which are moving with the constant speed. But here what happens that two frame of reference are having different speed. So at certain time they are overlapping with each other when they start, because if we consider the second one and first one which are having different velocities. So when we start the origin point, then we will consider this. आता पुढे आपण काय डिस्कस करतोय? Suppose that the axis of two coordinate system coincides at t is equal to t dash is equal to 0. Initially जेव्हा टाइम 0 होता त्यामुळे हे o आणि o dash एकमेकाला कोइन्साइड करतात आणि तिथून काय होतं? लेट ए पल्स ऑफ लाईट बी जनरेटेड ऍट टाइम टी इज इक्वल टू 0. ओरिजिन टाइम जो आहे 0 टाइम, तर त्यावेळेस काय झालं तर एक पल्स जनरेट झाली असं आपण कन्सिडर करतोय त्या 0 टायमिंगला ऍट द ओरिजिन विच ग्रोज इन स्पेस. स्पेसमध्ये ती मूव्ह होत गेली. नाव कन्सिडर द सिच्युएशन वेन पल्स इज रिचेस ऍट पॉइंट पी. तर हा जो पॉइंट पी आहे तो म्हणजे काय तर हे जेव्हा 0 टाइम असताना कोइन्साइड होते स्टार्ट मोशन स्टार्ट व्हायच्या आधी आणि त्यानंतर तिथून जी लाईट पल्स जनरेट झाली तर ती काही वेळानंतर कुठं आहे तर पॉइंट पी ला आहे. आता आपल्याला काय करायचंय तर हा पॉइंट पी आहे त्याचे लोकेशन्स जे आहेत टाइम आणि स्पेस कोऑर्डिनेट्स ते डिफाइन करायचे. तर त्याच्यासाठी आपण काय केलं खाली लेट एक्स वाय झेड टी अँड एक्स डॅश वाय डॅश झेड डॅश टी डॅश बी पोझिशन अँड टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी. या पी चे आपण स्पेस आणि टाइम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करतोय. ते काय आहेत एक्स वाय झेड टी कशासाठी तर एस फ्रेम ऑफ रेफरन्स साठी, एक्स डॅश वाय डॅश झेड डॅश टी डॅश फॉर एस डॅश फ्रेम ऑफ रेफरन्स साठी. इथे लिहिले खाली ऑफ पी measured by observers O and O dash in frame S and S dash respectively. Let us assume that the possible relation between X and X dash is of the type. आता याच्यामधलं पॉसिबल रिलेशन काय आहे कशामधलं तर एक्स आणि एक्स डॅश मधलं. ते इथं फिगर मध्ये कुठे लिहिलंय तर इथे लिहिलंय बघा एक्स आणि एक्स डॅश. ठीक आहे, तर इथे तुम्ही बघू शकताय हा आहे ओ, इथून काय असणार आहे एक्स असणार आहे. हा आहे ओ डॅश, इथून काय असणार आहे एक्स डॅश असणार आहे. बरोबर आहे का? Yes, sir. ठीक आहे. आता इक्वेशन बघा काय लिहिले आपण. इक्वेशन वी हॅव रिटन ॲज एक्स डॅश इज इक्वल टू के इंटू एक्स मायनस व्ही टी. ठीक आहे, तर हे मी खालचं आधी वाचून दाखवतो आणि नंतर आपण डिस्कस करूया. सो व्हेअर के इज ए कॉन्स्टंट विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्स and t but may be a function of v. Such a relation between x and x dash is expressed due to a reason that it is linear in x and x dash, so that a single event in s corresponds to a single event in s dash. It can be easily deduced to the form x dash is equal to x minus vt, which is known as the Newtonian mechanics
when k is equal to 1, when v is less than c. It is a simple relation which is called as गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन. याला आपण काय म्हणतो, गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन. आणि ही कंडिशन काय असती, व्ही इज लेस दॅन सी. ठीक आहे. आता तुम्ही म्हणाल की सर ही रिलेटिव्हिटी किंवा याची इक्वेशनची काय गरज होती. तर क्लासिकल मेकॅनिक्स आणि क्लासिकल मेकॅनिक्स आणि रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स जर आपण कन्सिडर केलं तर यातला मेन फरक काय, तर क्लासिकल मेकॅनिक्समध्ये तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा आपण मोशन कन्सिडर करतो पार्टिकलची, सो इट इज व्हेरी लेस दॅन व्हेलॉसिटी ऑफ सी. इथं ही कंडिशन दिली बघा, व्ही इज लेस दॅन सी. म्हणजे जेव्हा व्हेलॉसिटी त्या पार्टिकलची किंवा त्या फ्रेम ऑफ रेफरन्सची लाईटच्या कम्पॅरिझन खूप कमी असते, तर त्यावेळेस आपल्याला ही इक्वेशन आपण कन्सिडर करतो, दॅट इज एक्स डॅश इज इक्वल टू एक्स मायनस व्ही टी. इथं के कॉन्स्टंट नाहीये. तुम्ही जेव्हा हे दोन इक्वेशन कम्पेअर कराल तर त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की यामध्ये काय डिफरन्स आहे, तर इथे के नाहीये. आणि तो के म्हणजे काय ते आपण खाली डेरिव्हेशन मध्ये काढणार आहोत. तर हे काय सांगतोय मी की क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये आपण काय कन्सिडर करतो, दॅट व्हेलॉसिटी इज व्हेरी लेस दॅन व्हेलॉसिटी ऑफ सी. बट व्हेन वी compare the velocity of particle or that frame of reference which is closer and closer to velocity of light, जेव्हा आपण त्या पार्टिकलची मोशन किंवा त्या फ्रेम ऑफ रेफरन्सची मोशन ही व्हेलॉसिटी ऑफ लाईटच्या जवळ कन्सिडर करत जातो, त्यावेळेस गोष्टी चेंज होतात. सो फॉर दॅट वी हॅव टू कन्सिडर व्हॉट इज मीन बाय लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन अँड व्हॉट इज मीन बाय टाइम डायलेशन. तर ते आपले दोन पुढचे पॉईंट्स आहेत जे आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत, की लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे लेंथ कशी कॉन्ट्रॅक्ट होते आणि टाइम डायलेशन म्हणजे टाइम कसा डायलेट होतो. ठीक आहे. सो वी विल go to that thing first, but let us understand what is the meaning of this one. ठीक आहे. तर त्याच्यासाठी आपण काय कन्सिडर करतोय, तर ही जी फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे आणि ही जी व्हेलॉसिटी आहे ती कंपेरेबल टू व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट आहे. म्हणजे व्ही इज कंपेरेबल टू सी. म्हणजे 80% ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट, 85% ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट असं तुम्ही कन्सिडर करू शकताय. ठीक आहे. तर आपण इथं काय कन्सिडर करतोय थोडक्यात सांगतो. आता दोन फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस आहेत, एस आणि एस डॅश. त्यातली एस डॅश आहे तर ती व्हेलॉसिटी व्ही न मूव्ह होते, कशाच्या कंपॅरिझननं, तर एसच्या. आणि हे कुठं मूव्ह होतात, पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन मध्ये. या डायरेक्शन मध्ये आपण याला कन्सिडर करतोय. हे वाय डायरेक्शन मध्ये असेल, झेड डायरेक्शन मध्ये असेल, पण सिम्प्लिसिटीसाठी आपण हे काय करतोय, इट इज मुव्हिंग इन पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन. आता एक्स डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होत आहेत त्यामुळे आपण काय करतोय, तर याचे इक्वेशन्स जे आहेत तर ते डिफाईन करतोय. कशाचे, तर टाइम आणि स्पेसचे. टाइम आणि स्पेस म्हणजे काय, स्पेस म्हणजे काय, एक्स वाय झेड, आणि टी म्हणजे काय, तर टाइम. तर हे आपण इक्वेशन्स डिफाईन करतोय. कशाच्या बेसिसवर किंवा कशाच्या जीवावर, तर या दोन फ्रेम ऑफ रेफरन्स कम्पेअर करून. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की थिंग्स आर रिलेटिव्ह टू इच अदर. त्या गोष्टी आहेत त्या एकमेकाला रिलेटिव्ह असतात आणि त्यामुळे आपण त्याला रिलेट करतो आणि रिलेट करूनच आपण त्याला डिफाईन करतो. त्याच्याशिवाय आपण त्याला डिफाईन करू शकत नाही. तर एक्स डॅश इज इक्वल टू के इंटू एक्स मायनस व्ही टी हे इक्वेशन आपल्याला आता बघायचंय. तर एक्स डॅश इज इक्वल टू के इंटू एक्स मायनस व्ही टी हे कसं आलं, तर त्याच्यासाठी इथं काय लिहिलंय, व्हेअर के इज कॉन्स्टंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स अँड टी. हा जो के कॉन्स्टंट आहे तो कशावर डिपेंडंट नाहीये, तर पोझिशन आणि स्पेस कोऑर्डिनेट्स वर डिपेंडंट नाहीये. पण तो कशावर डिपेंडंट आहे, तो आहे व्ही वर. म्हणजे व्हेलॉसिटी जशी चेंज होईल तसा के चेंज होत जातो आणि त्या के ची व्हॅल्यू आपण शेवटी मिळवणार आहोत. तर इथं हा जो के आहे तो कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे याला थोडंसं साईडला ठेवा. आता हे जे इक्वेशन आहे कुठलं, तर एक्स डॅश इज इक्वल टू एक्स मायनस व्ही टी हे आपण बघतोय. तर हे इक्वेशन कसं आलं ठीक आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता एक्स डॅश म्हणजे काय, तर इथे एक्स डॅश आहे. हा एक्स म्हणजे काय, तर हे एक्स आहे आणि व्ही टी म्हणजे काय, तर हे आहे. ठीक आहे. तर एक्स डॅशला आपण डिफाईन करतोय, म्हणजे याला डिफाईन करतोय आपण. ठीक आहे. हे तुम्ही 2 कन्सिडर करा. व्ही टी म्हणजे काय, तर 1 कन्सिडर करा. बाकीचे इरेज करतो कन्फ्युजनसाठी. ठीक आहे. आणि हे जे एक्स आहे ते तुम्ही 3 कन्सिडर करा, म्हणजे तुम्हाला न्यूमेरिकली इझिली लक्षात येईल. ठीक आहे. आता एक्स डॅश म्हणजे आपण कसं डिफाईन केलं, तर एक्स मायनस व्ही टी म्हणजे एक्स जेवढा आहे
मायनस त्यानंतर व्ही इंटू टी हे जेवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केले ते जर मायनस केलं तर काय राहतं, एक्स डॅश राहतं. बरोबर आहे का हे? ओके, आर यू गेटिंग दिस वन? येस सर. हो का. एक्स आणि एक्स डॅश म्हणजे काय, तर हे अंतर आहे, डिस्टन्स आहे. ओ पासून इथलं आणि ओ डॅश पासून इथलं आपण जे कन्सिडर करतोय. तर एक्स डॅश म्हणजे इथे मी काढलंय बघा, हे ओ डॅश पासून इथे जे असणार आहे ते एक्स डॅश आहे. एक्स म्हणजे काय असणार आहे, ते ओ पासून काढलेले. आता न्यूमेरिकल मी फक्त काय केले तुम्हाला, तर हे आकडे लिहिलेत. आता या दोन्ही मधला फरक काय, तर व्ही इंटू टी म्हणजे काय, तर या फ्रेमची व्हेलॉसिटी गुणिले त्यामधला दोन्ही मधला जो टाइम डिफरन्स आहे तो म्हणजे काय असणार आहे, तर हे उरलेलं अंतर असणार आहे. इज इट करेक्ट? येस सर. तर इथं आपण काय म्हणतो, एक्स डॅश म्हणजे काय, तर 2 आहे. ठीक आहे, एक्स म्हणजे किती आहे, तर 3 आहे, वजा व्ही टी किती आहे, 1 आहे. सो 3 minus 1 2 वी आर गेटिंग, दॅट इज नथिंग बट एक्स डॅश. गेटिंग द मिनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? येस सर. ठीक आहे, तर हे समजून घ्या. हे लक्षात आलं की पुढचे तुमच्या लक्षात येतील. एक्स डॅश इज इक्वल टू के इंटू एक्स मायनस व्ही टी. के हा कॉन्स्टंट आहे, याची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. एक्स डॅश इज इक्वल टू एक्स मायनस व्ही टी, याचा अर्थ काय, तर एक्स म्हणजे या डिस्टन्स मधून मायनस व्ही इंटू टी. व्ही इंटू टी म्हणजे हा जो व्हेलॉसिटी टाइम डिफरन्स आहे तो आपण वजा केला तर काय राहतं, एक्स डॅश राहतं. आता याच्या उलट काय असणार आहे, तर ते म्हणजे हे इक्वेशन आहे. ठीक आहे, याच्या उलट काय, तर एक्स इज नथिंग बट एक्स डॅश प्लस व्ही टी डॅश. म्हणजे इथे आपण काय म्हणू शकतोय, तर 3 म्हणजे कसं आलं, तर 2 अधिक 1. हे लक्षात येते का बघा. के कॉन्स्टंट आहे, इथे सुद्धा के आणि के डॅशची व्हॅल्यू सेम असते. हे फक्त आपण काय केले आता, इफ वी सपोज दॅट फ्रेम एस डॅश इज मुव्हिंग रिलेटिव्ह टू एस विथ व्हेलॉसिटी मायनस व्ही अलॉंग विथ पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन, देन द इनव्हर्स रिलेशन कॅन बी एक्सप्रेस्ड ॲज. हे काय इनव्हर्स रिलेशन आहे, म्हणजे उलट जर आपण कन्सिडर केलं, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण इथं काय केलं, मायनस व्ही व्हेलॉसिटी कन्सिडर केली आणि त्याच्यामुळे आपण इथं प्लस साईन आपल्याला इथे दिसते. सो इथे सिम्बॉल का बदललेत, कारण का हे फ्रेम ऑफ रेफरन्स एस डॅश साठी. ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात काय, इथं आपण एक्स डॅशला एक्स मध्ये डिफाईन करतोय आणि इथं आपण एक्स ला एक्स डॅश मध्ये डिफाईन करतोय. आर यू गेटिंग दिस ऑर नॉट? इज इट करेक्ट? शॅल वी प्रोसीड? Yes, sir. ठीक येस आहे, सर. तर हे मगापासून जे मी सांगतोय बडबडतोय तर ते समजून घ्या. पहिल्यांदा आपण बेसिक टर्म्स काय डिफाईन केल्या, तर रिलेटिव्हिटी काय प्रकार आहे आणि हे रिलेटिव्ह म्हणजे काय ते आपण डिस्कस करतोय पहिल्यांदा. आणि पुढची गोष्ट म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन मध्ये आपण मोशन कन्सिडर केल्या या दोन फ्रेम ऑफ रेफरन्सच्या. तर त्याच्यामध्ये आता आपण काय करतोय, तर दोन इक्वेशन टाकलेत. का, तर पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन मध्ये आहे म्हणून. जर वाय डायरेक्शन मध्ये असते तर वायची इक्वेशन असते, झेड डायरेक्शन मध्ये असते तर झेडची आले असते. ठीक आहे, तर एक्स डॅश आपण एक्स मध्ये डिफाईन केला, एक्स आपण एक्स डॅश मध्ये डिफाईन केला. तर हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. याचं एक मला वाटतं ही मी पीपीटी तुम्हाला शेअर केलेली नाहीये, बरोबर आहे का? येस सर. तर याचा एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या ज्याच्यामध्ये तुम्हाला याचा अर्थ कळेल. हे 3, 2 आणि 1 हे जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तर इथे लक्षात येईल तुम्हाला की 2 म्हणजे काय, 3 वजा 1 किंवा 3 म्हणजे काय, 2 अधिक 1. एक सिंपल रिलेशन कनेक्ट करण्यासाठी की एक्स डॅश म्हणजे काय असतं, एक्स मायनस व्ही टी, आणि एक्स म्हणजे काय असतं, तर एक्स डॅश प्लस व्ही टी डॅश. ठीक आहे, सो शॅल वी प्रोसीड? येस सर. Yes, sir. Okay. Now here I will add 2 more points. यामध्ये 2 अजून पॉइंट्स मी ऍड करतो. कुठले कुठले, तर आता हे x आपण काढलं, तसं y चं आहे आणि z चं आहे. ते काय असणार आहे, तर ते तुम्हाला माहिती आहे. इट इज सिंपल. द अदर रिलेशन्स फॉर कोऑर्डिनेट्स परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी आर काय येणार आहे, y डॅश इज इक्वल टू y आणि z डॅश इज इक्वल टू z. तुम्ही म्हणाल असं का, तर ही मोशन कुठली, इन पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन, त्यामुळे इकडे काही चेंज होतच नाही, इकडे पण काही चेंज होत नाही. इज इट क्लिअर? येस सर. So y dash is equal to y, z dash is equal to z. Means we have defined here 3 terms. कुठल्या कुठल्या, तर x dash, y dash आणि z dash. तसंच x,
वाय आणि झेड हे आपण रिलेशन काढलं. आता काय राहतोय तर टाइम. ठीक आहे. हाऊ एव्हर द टाइम कोऑर्डिनेट टी अँड टी डॅश, इथे टी डॅश आहे, हे चुकून झालंय, टी अँड टी डॅश आर नॉट इक्वल. दिस कॅन बी इझिली सीन बाय पुटिंग एक्स डॅश फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. तर इथे टी आणि टी डॅश या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या काय सेम नसणार आहेत, त्या वेगवेगळ्या असणार आहेत. तुम्ही म्हणाल कसं काय, तर हे जेव्हा आपण इक्वेशन जो कॉन्स्टंट आहे तो काढू प्लस टाइम डायलेशन इक्वेशन डिस्कस करू तर त्यावेळेस हे तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे. So now come to the next point, that however the time coordinates are not equal, this can be easily seen by putting value of x dash from equation 1 in equation 2. ठीक आहे. तर आपण आता इथं हे चेक करूया. इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 म्हणजे इथं आपण काय केलंय तर x जे आहे त्याच्यामध्ये x डॅश ची व्हॅल्यू टाकलेली आहे. तर x डॅश ची व्हॅल्यू काय, x डॅश इज इक्वल टू k इंटू एक्स मायनस व्ही टी. इथे लिहितो मी ती x डॅश इज इक्वल टू k इंटू एक्स मायनस व्ही टी. हे काय आहे तर व्हॅल्यू आहे x डॅशची. ठीक आहे. x ची व्हॅल्यू काय आहे, x इज इक्वल टू k डॅश इंटू एक्स डॅश प्लस व्ही टी डॅश. ठीक आहे. एक्स डॅश प्लस व्ही टी डॅश. ठीक आहे. एक्स डॅश इज इक्वल टू के इंटू एक्स मायनस व्ही टी. एक्स डॅश इज इक्वल टू के इंटू एक्स मायनस व्ही टी. एक्स इज इक्वल टू के डॅश इंटू एक्स डॅश प्लस व्ही टी डॅश. ठीक आहे. आता यामध्ये सुद्धा कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. काही काही स्टुडंटला काय होतं की डॅश इकडं तिकडं होतो. तर याच्यासाठी एक लक्षात ठेवा ट्रिक सिम्पली. एक्स डॅश म्हटलं की राईट साईडला कुठेही इक्वेशन मध्ये डॅश नाही आणि एक्स म्हटलं की प्रत्येकाला डॅश आहे. इज इट क्लिअर अँड सिम्पल. ठीक आहे. तर हे त्याच्यासाठी कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. तर आता मी हे मुद्दाम दोन इक्वेशन इथे लिहिले. आता आपण इथे काय करतोय तर एक्स डॅश ची व्हॅल्यू म्हणजे ही व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये आपण टाकतोय. ठीक आहे. तर या इक्वेशन मध्ये टाकल्यावर काय होणार तर x इज इक्वल टू के डॅश ॲज इट इज. त्यामध्ये एक्स डॅशची आपण व्हॅल्यू टाकतोय ती काय येणार के इंटू एक्स मायनस व्ही टी प्लस व्ही टी डॅश ॲज इट इज आणि हा मोठा ब्रॅकेट कंप्लीट. ठीक आहे. आता तुम्ही याला याच्याशी रिलेट करू शकताय. आता तुम्ही बघा एक्स इज इक्वल टू काय के के डॅश इंटू एक्स मायनस व्ही टी. हे कसं आलं तर याला आपण मल्टिप्लाय केलं के डॅशला आतमध्ये काय येणार के के डॅश इंटू एक्स मायनस व्ही टी आणि त्यानंतर इथं काय राहिलं के डॅश व्ही टी डॅश. हा के डॅश इंटू व्ही टी डॅश. इज इट करेक्ट. Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस वन. Yes, sir. Yes, sir. हा. सो जस्ट गिव्ह मी 1 minute. Okay, so here is it clear to you. ही स्टेप लक्षात आली. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. तुम्ही याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या. हे पीपीटी तर शेअर करतोय पण तुमच्या हे लक्षात येईल चेंजेस केलेले. आता यानंतर जे केलंय तर ते मी आता डायरेक्ट सांगतो तुम्हाला आणि याचे जे काय म्हणतात स्टेप्स आहेत त्याची परत सेपरेट स्लाइड तुम्हाला देतो. त्याच्यासाठी आपल्याला वेळ घालवत बसायची गरज नाही. नाउ हिअर व्हॉट वी हॅव डन. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन टी डॅश. आपल्याला इथं टी डॅश मध्ये इंटरेस्ट आहे. टी डॅशची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची इन टर्म्स ऑफ टी.
त्याच्यासाठी आपण इथं काय केलंय, तर हे इक्वेशन जेव्हा आपण ऍडजस्ट करतो, याच्या 4-5 स्टेप्स आहेत, तुम्ही सुद्धा ट्राय करू शकताय. तर इथे आपण टी डॅशला काय केलं, इथे सेपरेट केलं, त्याच्यावरून आपल्याला काय मिळालं, तर KT प्लस 1 मायनस KK डॅश डिवायडेड बाय K डॅश V इंटू एक्स. तर ही आपल्याला इथं व्हॅल्यू मिळाली. टी डॅश इज इक्वल टू KT प्लस 1 मायनस KK डॅश डिवायडेड बाय K डॅश V इंटू एक्स. हे कसं आलं, तर याच्यासाठी आपल्याला इथं काय करावं लागेल, तर हे K डॅश V T डॅश इकडे शिफ्ट करावं लागेल, या साईडला एक्सला इकडे शिफ्ट करावं लागेल. एक्स कॉमन काढला या टर्म मधून, तर आपल्याला या व्हॅल्यूज मिळतात. प्लस ही जी टर्म आहे K डॅश V T डॅश, त्याच्यामधली आपण T डॅश ठेवून K डॅश V आपण इकडे शिफ्ट करतो आणि या टर्म्स ऍडजस्ट करून ही व्हॅल्यू आपण काढतो. ठीक आहे. तर इथं आपल्याला हे T डॅश इक्वेशन मिळतं आणि मी तुम्हाला हे जे डायरेक्ट म्हणतोय, तर याच्या स्टेप्स मी तुम्हाला सेपरेट स्लाइडमध्ये परत प्रोव्हाइड करतो. यू कॅन ट्राय इट or I will provide it, no problem. So what we are discussing here, we are getting the terms that what is the value of x dash, y dash, z dash and now t dash. म्हणजे आपण इथं काय केलं, तर हे कोऑर्डिनेट्स आहेत, तर त्याच्या व्हॅल्यू काढल्या. एक्स डॅशची व्हॅल्यू काढली, ती किती, k इंटू एक्स मायनस व्ही टी. वाय डॅशची काढली, ती किती, वाय डॅश इज इक्वल टू वाय. झेड डॅशची काय, झेड डॅश इज इक्वल टू झेड. आणि टी डॅशची काय, तर टी डॅश इज इक्वल टू KT प्लस 1 मायनस KK डॅश डिवायडेड बाय K डॅश व्ही इंटू एक्स. ओके, इज इट क्लिअर टू ऑल? येस सर. ठीक आहे. तर हा फर्स्ट पार्ट झाला या डेरिव्हेशनचा. ठीक आहे. याचा एक स्क्रीनशॉट घेतलाय का काढून या स्टेप्सचा? Yes, sir. ठीक आहे. तर हे मी आता इरेज करतो आणि आपण इथे थांबूया. आणि अनुसे सरचं लेक्चर याच्यानंतर जर काही प्रॉब्लेम आला तर मग मला ते कंटिन्यू करावं लागेल. तर आत्ता कंटिन्यू करण्यापेक्षा मी आधी चेक करतो ते जॉईन होतात का. नसेल तर मग मी कंटिन्यू करतो आणि आपण हे पुढच्या स्टेप्स संपू आणि तुम्हाला एक शॉर्ट ब्रेक सुद्धा मिळेल. इज इट ओके? Yes, sir. ओके सर. ठीक आहे. सो जस्ट गिव्ह मी attendance because today I am getting good number of students as compared to other lectures. 1 2 3 4 5. Roll number 5. Roll number 5. 18 24 36 37 44 51 54 55 आहेत. 54 आहेत का? 55 is present. 57 वर कोण होतं मगाशी? 51 प्रेझेंट आहे. त्यानंतर 57 absent, 58 59 62 64 65 60 38. हा 38 is present, no problem. So 5 18 24 36 37 44 54 57 59 62 are absent student, so don't remain absent. So we conclude here today, and I will check if answer will continue, otherwise I will connect after 5 minutes. Okay. Yes, sir.